نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود لا إله إلا الله. 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد digeser yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسلي وفرعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحجاج ورسوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. فأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح من عمرها ثم إلى أرواح من أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم بعلم درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفحات في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول وترى لكل سلو مأمول صالح شأن ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيارة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأمورنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض جبان عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنه وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه
بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين أسلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. فتح بالقبول إلى حضرة النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Meneruskan kajian tentang Syarah Ratibul Haddad, masih dalam zikir yang ketiga. Zikir pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir kedua apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ketiga, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini adalah sebuah tasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah mendengarkan tentang beberapa fadilah-fadilah dari tasbih tersebut. Tasbih itu meskipun misal dijadikan satu, digabung satu menjadi al-baqiyatus sholihat yang ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar terakhir. Itu kan menjadi satu gabungan, mempunyai faedah sendiri. Kemudian kalau dipreteli, dipisah-pisahkan, tasbih juga mempunyai fadilah seperti yang kemarin sudah dibahas. Salah satunya adalah bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini disebutkan di kitab sini Syarah Ratibul Haddad bahwasanya qala Abu Dzar qultu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita beramal ternyata amal itu ternyata tidak ada artinya di hadapan Allah. Jangan sampai seperti itu. Makanya kalau punya amalan harus disertai dengan ilmu. Tahu dulu. Ilmu itu artinya tahu. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Harus tahu dulu. Jangan tidak tahu mengamalkan, tidak dapat apa-apa. Ini Abu Dzar ini bertanya kepada Rasulullah, apa supaya tahu apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala mastafallahu li malaikatih, yaitu ada beberapa kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dibaca untuk malaikat-malaikatnya. Berarti kalau malaikat saja membaca ini, berarti kalimat tersebut memang
dicintai, benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Wa ruwiya anna rajulan ata ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang apa yang telah dihadapi di dunia ini. Ada beberapa masalah dalam kehidupannya. Kemudian Rasulullah balik tanya, fa aina anta min sholatil malaikah? Loh, kamu kemana aja daripada zikirnya para malaikat? Maksudnya, loh kamu tidak baca zikirnya para malaikat lah, seperti itu. Kemana kamu dari zikirnya para malaikat tersebut? Apakah kamu meninggalkan atau ya apa? Wa tasbihul khalaik, dan itu juga termasuk tasbihnya khalaik, semua makhluk yang ada di dunia. Wa biha yurzaqun, dan dengan tasbihnya malaikat tersebut mereka makhluk-makhluk Allah diberi rezeki. Ini termasuk juga suatu yang menarik rezeki. Qala qultu madza ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah tasbihnya malaikat? Yang mana makhluk-makhluk ini semuanya di muka bumi ini mengucapkan itu. Dan dengan tasbih tersebut manusia, jami'ul makhlukat, semua makhluk itu bisa diberi rezeki. Rasulullah menjawab, qala subhanallah bihamdih subhanallahil azim wastaghfirillah mi'a marrah ma baina tulu'il fajri ila an tusalli. Nah, dikasih resep sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kamu itu mendapat obat untuk yang kamu adukan kepada saya. Itu kamu baca subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Baca subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Kan biasanya banyak ya di masjid-masjid. Pernah dengar? Subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdih. Enggak ada di masjid-masjid sini. Setiap subuh ada di masjid sini. Oh, di Istiqlal. Oh, Ustaz Husin. Nah, itu resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca berapa kali? 100 kali. Ma baina tulu'il fajri ila an tusalli. Bacanya setelah azan subuh sampai sebelum sholat. Paham? Jadi antara azan subuh dan sampai qabel sholat. Jadi kalau sudah sholat tidak bisa baca itu. Jadi bacanya sebelum sholat subuh, tapi setelah azan subuh. Ta'tika dunya raghimatan shaghirah wa yakhluqullahu min kulli kalimatin malakan yusabbihullahu ta'ala ila yaumil qiyamati laka thawabuh. Ini kalau antum baca ini nanti sama Allah Subhanahu wa taala dikasih dunia, seakan dunia itu remeh buat antum, gampang dicari, semuanya gampang. Dunia itu tunduk kepada antum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan membuat satu malaikat dikhususkan untuk antum, yaitu bertasbih, pahalanya dibuatkan untuk antum. Malaikat tersebut itu nanti sampai yaumul qiyamah, buat tasbih itu pahalanya dikasih ke antum semua. Kalau baca subhanallah bihamdih subhanallahil azim astagfirullah 100 kali setelah azan sampai sholat, waktunya itu. Rawahul Bukhari fi sahihih, yang meriwayatkan ini adalah Al-Imamul Bukhari. Imam Bukhari Imamul Muhaddithin, imamnya para muhaddits. Wa fi Shifa'is Sudur Libni Sabu' an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ajalul bahaim wa khasyasil ard wal qamal wal baraghith wal jarad wal khayl wal bighal wad dawab wa ma siwa dzalik fit tasbih fa idzan qada tasbihuha qabalallahu arwahaha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi itu
mengatakan kepada Anas bin Malik, ajalnya para hewan-hewan, hewan buas, hewan kecil, serangga, kemudian khel, kemudian semua binatang-binatang itu, serangga atau apapun itu, mulai dari keledai atau apapun itu semua binatang ajalnya kapan? Ajalnya kapan matinya? Matinya kapan? Matinya tatkala dia tidak bertasbih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak bertasbih, mati. Kalau dia masih bertasbih, tetap hidup. Jadi ketika dia tidak bertasbih lagi kepada Allah, dicabut oleh Allah arwahnya. Ruhnya mereka itu dicabut. Nah, ini ada sebuah cerita dari Syekh Abdul Wahab Asy'arawi bahwasanya dia bercerita, pernah suatu saat fatahallahu alayya dzata lailah. Allah Subhanahu wa taala memberi aku futuh. Tahu futuh? Futuh itu dibuka semuanya sama Allah taala. Semua hijab yang ada pada dirinya semuanya dibuka. Ini ndak bisa dapat futuh kecuali orang yang benar-benar sama Allah. Sing kalau malam tahajud bener-bener minta sama Allah, nangis, ndak mau maksiat, ngelakukno sing diperintahno Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang benar-benar seperti itu baru dapat futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Syekh Abdul Wahab Asy'arawi mengatakan, aku pada suatu malam ketika aku diberi futuh sama Allah Ta'ala, dibuka hijabnya sama Allah Subhanahu wa taala, fa sami'tu tasbih jami'il makhluqat minal hayawanat wal jamadat. Aku ketika itu langsung, ini kan dibuka semua ya, itu langsung mendengar semua tasbih dari hewan-hewan. Ada semut, ada nyamuk, ada itu, ternyata semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jamadat, bahkan bukan makhluk seperti hewan itu saja, benda mati, jendela, pintu, tabir, kipas, HP atau apapun itu semua benda, walaupun benda mati, itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mithlu ru'udil qasifah, itu mereka bertasbih itu seakan-akan ra'ad, petir. Suaranya itu mereka itu kayak petir, besar, kenceng. Cuma kita kan tidak dengar ya, berarti belum dapat futuh. Itu kalau sudah dibuka sama Allah Ta'ala hijabnya, semua kedengaran. Wa dzalika ba'da sholatil maghrib ilal isya. Itu kejadian itu malam itu antara maghrib dan isya. Fakadat tudhibu akli, gara-gara dia mungkin kaget, sebenarnya sebelumnya tidak pernah mendapatkan kejadian seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, aku hampir bisa menjadi gila karena kejadian itu. Semuanya itu kelihatan kayak apa ya, kayak sebuah hayalan ya, kayak dongeng atau apa gitu. Cuma sebenarnya asli itu. Semua yang ada di muka bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hampir membuat dia gila karena melihat syok seperti itu. Fasa'altullah ta'ala an yudhiba anni sam'a dzalik, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pendengarannya tentang yang seperti itu dihilangkan dari dia, supaya tidak tambah. Wa yabqa alayya ilmu, tapi supaya diberikan ilmu yang sudah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala itu supaya bisa tetap ada. Jadi minta pendengaran tentang hal itu dihilangkan, cuma ilmunya tetap. Fa'ajab, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya. Kemudian ini disebutkan juga sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan bahwasanya masih dasaidun wala udhiha idhun wala qud'at wasyijatun illa biqillatis tasbih, bahwasanya tidak ada contoh seperti hewan yang diburu. Nah, misal antum mancing ya, mancing itu kalau misal antum dapat kemudian digoreng, oh berarti ikan itu tidak bertasbih kepada Allah.
Nah, kalau itu banyak pancingnya, banyak ikan-ikan yang tidak bertasbih, tidak menjadi kena apa? Soid, tidak, misal tidak ketangkep hewan itu kecuali, dan kemudian tidak terpotong pohon yang sangat besar juga, pohon besar itu bisa tumbang kan. Mereka tidak bisa seperti tumbang atau tidak bisa ketangkep kecuali mereka meninggalkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warwa Jabir ibnu Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah taala. Ini ada sebuah hadis. Hadis apa namanya? Kalau qala Allah taala, hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu emang, kalau hadis qudsi itu emang diwahyukan kepada Nabi, tapi nanti keluarnya dari mulutnya itu pakai bahasanya Nabi. Kalau Al-Qur'an diwahyukan tapi nanti itu lafadznya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Qala Allah Ta'ala ya Muhammad khamsun tusakil mawazina ummatik. Ada 5 hal yang bisa memberatkan pahala mizan pahala umatmu. Ini kalau kepingin timbangan pahalanya berat nanti di akhirat, ada 5 ini. Ahaduha syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadaten, kalimat itu syahadaten. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu bisa memberatkan mizan. Wasani as-shalawatul khams, yang kedua adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Bahkan sholat 5 waktu itu antum itu kayak ada absennya. Aslinya ya, aslinya itu orang itu semua ada absen. Dulu ketika zaman mondok mungkin tahu. Jadi ketika dulu itu orang itu ada absennya. Anggap 1 hari itu kan ada 5 kotak ya. Subuh, asar, maghrib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya. Ada 5 kotak. Kalau tidak sholat ya nanti dikosongi, sing sholat dicentang. Paham? Orang absen itu sudah berlaku ketika kapan? Ketika sudah balik. Absen berlaku mulai saat itu. Nah, absen ini tidak boleh ada yang kosong sama sekali sampai kita mati. Tidak boleh kosong sama sekali. Absen ini semua harus centang semua. Asar, duhur, maghrib, isya. Misal dulu pernah meninggalkan sholat 5 tahun, yaitu 5 tahun kosong semua. Dan itu harus diisi, harus dikodok, tetap wajib dikodok. Tidak boleh tidak, wajib dikodok. Jadi kalau misal sholatnya itu bolong-bolong, ya sini mizannya nanti ringan. Dan itu sholat itu harus dikodok, absen itu semua harus lengkap sampai nanti dia mati. Orang ketika dihidupkan sama Allah Ta'ala itu misal kalau umurnya sampai melebihi, ketika dia itu melebihi baligh, umurnya misal sampai 30 atau 40, 50, itu sudah sama Allah Ta'ala sudah dibikinkan absen orang itu. Oh absennya ternyata sholat subuhnya 2000, terus itunya 2000, itu fullnya misalnya. Ternyata dia 1000, tidak sholat 1000 kali. Ya akhirnya nanti itu kosong setengah. Dan itu wajib digodok 1000 itu. Tidak boleh tidak. Nah enggak, ya ini nanti mizannya bakal ringan. Astalis yang ketiga yang buat mizan kita menjadi berat, yaitu baca subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Seperti yang hadis kemarin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam akhir hadis kitab Sahihul Bukhari, yaitu kalimatan habibatan lirrahman khafifatan al-lisan tsaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang mana mudah dibaca oleh mulut, 2 kalimat yang mana
sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat yang keduanya ini sangat berat di mizan, yaitu apa? Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Yang ketiga, yang keempat adalah baca subhanallah bihamdih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang tadi subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Yang keempat sekarang adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambahi wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Yang kelima adalah al-khamis al-istighfar. Yang kelima adalah istighfar. Inni aj'alu kulla harfin min hadhil huruf fi mizani ummatik. Wahai Muhammad, kemudian sama Allah Ta'ala dilanjutkan, wahai Muhammad, aku menjadikan setiap huruf dari huruf-huruf tadi itu khusus untuk urusan mizan untuk umatmu. Jadi yang telah dirangkai oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan menelaah kitab-kitab hadis yang tadi itu, Habib Abdullah Haddad tidak ngawur, pasti ini bikin rotib itu berapa kitab hadis yang ditelaah, berapa kitab, berapa tafsir. Itu kemudian alangkah indahnya sama beliau dijadikan satu sebuah rotib yang simple, yang gampang, mudah kita baca. Kita tidak usah mencari kitab lagi, nyari-nyari apa ya fadilah yang bagus untuk hari ini. Kita sudah dibikinkan sama Al-Habib Abdullah Haddad sebuah rotib yang mana ini khasiatnya sangat manfaat di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a intifa'a al-farid al-istifada al-hasar ala al-syuki bi kitabillah ta'ala sunnat rasulih wa du'a al-hudadil al-khair ibtigha'a wa shalla maradati wa bi thawabi min Allah ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang syarat-syarat sah salat. Ya. Kajian kita terakhir kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu apa? Masuknya waktu, ya. Syarat yang pertama, syarat-syarat sahnya sholat, dia harus mengetahui sudah masuk waktu apa enggak. Kalau misalnya dia langsung sholat tanpa mengetahui sudah masuk waktu apa enggak, ternyata oh benar, alhamdulillah, sah apa enggak sholatnya? Hah? Ya, kalau misalnya dia tidak tahu ketika mengerjakan sholat, ragu-ragu sudah masuk waktu apa enggak, ternyata kebetulan dia apa benar sudah masuk waktu sholatnya tadi, ya sudah, sholatnya tidak sah, bukan sah ya, walaupun sudah masuk, walaupun kerjanya tadi itu, sholatnya tadi itu sudah masuk waktu, tapi karena dia tidak tahu, ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Itu ya. Dan kemarin sudah dibahas urutan-urutannya itu tadi. Harus dia mengetahui dengan yakin 100%, atau misalnya dengan ijtihad, yaitu dengan usaha-usaha yang dia keluarkan untuk mengetahui sudah masuk waktu apa belum. Iya kan? Kemudian terakhir kalau misalnya sudah tidak bisa dia ikut sama orang yang dia orang tadi itu berijtihad. Ya, orang tadi itu ijtihad, dia cari gimana sudah masuk waktu apa enggak. Terus orang tadi itu memberitahu kepada dia, "Suf, ini sekarang sudah masuk waktu." Oh gitu. Iya. Sudah, tak apa-apa, dia ikut sama orang tadi. Jadi urutannya seperti itu. Nah, sekarang syarat sah salat yang kedua yaitu apa? Menghadap kiblat. Ya. Katanya Al-Habib Ahmad bin Zainal Habsyi di sini,
Wa yustaratu aidan ma'rifatul qiblah. Disyaratkan untuk sah salat apa? Harus menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Arah sana misalnya. Jadi harus apa? Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu harus menghadap Ainul Ka'bah atau Ainul Ka'bah. Wujudnya Ka'bah. Jadi misalnya kalau antum kemana? Ke Ka'bah. Berangkat ke Mekah sana, sudah di depannya Ka'bah. Jangan ke arah sana. Karena itu apa? Bukan Ainul Ka'bah. Ka'bah kan di depan gitu. Ente bisa mau menghadap dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Yang penting ke arah Ka'bah. Ya. Kalau menghadap sana, loh, itu kan bukan menghadap. Iya kan? Ka'bahnya di sana, dia menghadap sana. Menghadap siapa sana? Tidak ada. Nah, itu tidak sah. Jadi harus menghadap Ainul Ka'bah, ainnya Ka'bah, wujudnya Ka'bah. Itu kalau dia menyaksikan Ka'bah. Ya, seperti misalnya ditakdirkan kita berangkat haji atau umroh misalnya. Ya, ngelihat Ka'bah. Kemudian mau sholat di sana. Ya sudah, mau sholat dari arah manapun tidak apa-apa, yang penting menghadap Ka'bah. Loh, iki mesti ini biar aku nang Indonesia arah utara. Iki saiki ngadepe teko barat, teko timur. Iya, bebas. Kalau di Ka'bah itu bebas. Ente mau menghadap mana saja tidak apa-apa. Karena apa? Sudah Ka'bah di depan ente. Yang penting menghadap ainnya Ka'bah, wujudnya Ka'bah. Itu kalau apa tadi itu? Kalau dia menyaksikan dengan kedua matanya tadi itu. Kalau di sini di Indonesia, ente menyaksikan apa enggak? Ya enggak. Kan berapa ratus juta kilometer tadi antara Indonesia dengan Ka'bah. Lu gimana Beb sekarang Beb? Kan saya tidak tahu Ka'bahnya arahnya mana sekarang. Maka cukup dengan arah. Kalau tadi itu, kalau dia menyaksikan harus dengan wujudnya dia menghadap Ka'bah. Tapi kalau misalnya tidak menyaksikan, ya cukup dengan arah. Kira-kira Ka'bah itu mananya ente? Arah sana apa sana apa sana? Apa sana? Oh arah sana. Ya sudah, ente menghadap arah sana ketika sholat. Jangan menghadap arah sana arah endi? Bukan arah Ka'bah. Iya kan? Arah sana arah mana? Bukan arah Ka'bah. Arah sana arah mana? Tambah membelakangi Ka'bah. Jadi harus menghadap arah Ka'bah. Ketika kapan? Ketika tadi itu dia tidak menyaksikan. Ya, seperti berada jauh dari Ka'bah atau ya seperti di Indonesia, dimanapun di luar Mekah tadi itu. Walaupun orang yang di Mekah pun sekalipun, ya kan? Kan mereka di rumahnya masa menyaksikan Ka'bah. Ya kan, di rumahnya masa ada Ka'bah. Enggak ono kan? Ya sama, menghadapnya ya ke arah Ka'bah. Paham ini ya? Ya. Jadi itu. Kecuali dalam dua keadaan tidak disyaratkan menghadap Ka'bah. Sholat bebas, ente mau menghadap mana saja. Ya. Apa itu? Sholat apa? Sholat sunnah dalam safar, dalam perjalanan. Jadi misalnya mau kemana? Pasuruan, ke Malang, ya. Mau sholat sunnah, ya. Perlu digarisbawahi, sholat sunnah dalam perjalanan, bukan masih dalam kota, belum perjalanan. Sholat sunnah dalam perjalanan. Itu apa? Tidak apa-apa tidak menghadap kiblat. Terus kiblatnya gimana? Semuanya mulai dari awal sholat sampai akhir sholat tidak apa-apa menghadap kiblat tadi. Katanya di sini disebutkan hadisnya Rasulullah SAW. Lianna Rasulullah SAW kana yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat dalam kendaraan. Kalau dulu kan kendaraannya apa? Unta. Sudah, arahnya tujuannya untanya kemana? Ya sudah, kiblatnya arahnya sana.
Jadi boleh ya, sholat dalam kendaraan itu boleh. Antum misalnya kemana? Naik kereta, naik bis, naik apa, pesawat, naik mobil, bebas, tidak apa-apa mau sholat sunnah atau sholat fardu. Nah, tapi kalau sholat fardu harus menghadap kiblat, ya, harus menghadap kiblat. Jadi sebelum ente takbir kalau sholat fardu, mana kiblatnya dulu ini? Saya mau sholat fardu. Oh sana, ya sudah menghadap kiblat. Nanti perkara misalnya di pertengahan jalan ya belok-belok gini, tidak apa-apa. Yang penting ketika takbir dia menghadap kiblat. Nah, kalau sholat sunnah itu tidak apa-apa dia menghadap kiblat. Tapi kalau dalam perjalanan, ojo engko di omah gini misalnya kan di sholat di hadap kiblat, ya tidak boleh. Ya, di rumah ente tidak ngapa-ngapain, kiblatnya sana sudah tahu. Wis saya mau hadap sana, wis coba sekali-sekali, bosan ngadep sana terus. Ya tidak sah, karena sholat sunnah dalam perjalanan. Nah, itu yang pertama, permasalahan yang pertama, tidak apa-apa tidak menghadap kiblat, yaitu dalam apa barusan? Sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. Nah, sholat yang kedua yang tidak disyaratkan menghadap kiblat itu apa? Sholat kalau sudah perang berkecamuk. Ya, ini sudah perang teman-teman ini, pedang-pedangan, tangtong ya. Ini sudah mau waktu sholat, ini sudah masuk sholat akhirnya ketika tengah apa peperangan dari itu, gimana tidak sholat? Tetap sholat. Ya, jadi pentingnya sholat itu walaupun peperangan pun tetap harus sholat, wajib sholat. Tidak boleh terus wis engko ae mari perang baru engko sholat. Enggak. Tetap sholat. Lu sholatnya gimana, Bib? Bebas. Searahnya yang dia tadi itu menghadap tadi itu. Ya, mau arahnya mana dia menghadap bebas. Pokok kalau sudah peperangan sudah berkecamuk. Tahu ya berkecamuk ya? Wis tantong naik kuda iki dikejar musuh iki. Ya, itu sudah berkecamuk namanya. Berbeda kalau misalnya adep-adepan gini. Iki musuhnya di kono. Ini mau muslim di sini misalnya. Itu kan belum berkecamuk. Belum di-start, belum dimulai. Ya, kalau mau sholat ya menghadap kiblat. Ya. Jadi itu. Nah, itu dalilnya dari mana sholat sunnah tadi itu? Ini sholat syiddatul khauf itu walaupun sholat fardu. Walaupun sholat fardu. Ya harus sholat sunnah. Sholat fardu ini, mau sholat duhur, sholat asar, tapi ini lagi perang. Ya, sudah perang ini. Sudah berkecamuk sini. Muslim sama orang kafir itu tadi. Tidak apa-apa, mau sholat fardu tidak menghadap kiblat tidak apa-apa. Tapi itu tadi syaratnya harus sudah berkecamuk. Nah, kemudian itu ya pertama dari itu pembahasannya. Ketika dia sholat fardu dia harus menghadap kiblat kecuali kalau sholat apa? Sholat fardu yang itu sedang peperangan yang sedang berkecamuk. Itu tidak apa-apa tidak menghadap kiblat. Kemudian tidak menghadap kiblat lagi tidak apa-apa ketika apa? Sholat sunnah dalam safar. Nah, kemudian menghadap kiblat ini sekarang seperti apa? Menghadap kiblat ini sekarang seperti apa? Saya tidak bisa berdiri, Bib. Saya bisanya terlentang. Loh, kan tidak bisa menghadap kiblat, Bib. Ya apa sekarang menghadap kiblat? Kalau dia misalnya sekarang orang yang berdiri, ini yang pertama ya, keadaan yang pertama. Kalau seseorang yang dia itu bisa berdiri tegap, atau orang yang bisa duduk sholat dan bisa menghadap kiblat, ya sudah. Menghadap kiblatnya itu dengan dadanya. Jadi yang menghadap kiblat itu bukan kepala ya. Kalau dia bisa berdiri dan bisa duduk menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat itu ke apa? Dadanya. Jadi walaupun kepalanya misalnya kayak gini, tengkeng misalnya. Yang penting dadanya bisa menghadap kiblat tidak apa-apa. Paham tidak ini? Jadi kalau dia sholat bisa dalam keadaan berdiri atau duduk, ini dadanya harus menghadap kiblat. Makanya itu penting. Di sini
Ya, perlu apa diingatkan? Kadang itu banyak orang nanti ketika salam, ya, salam ketika sholat fardu atau sholat sunnah, ya, kan disyaratkan menghadap kiblat itu tadi mulai awal sholat sampai salam. Ketika dia salam ini masih dalam sholat. Nanti badannya ini, dadanya dia ikut belok ini. Itu sudah berpaling dari kiblat, batal sholatnya. Ya, sudah. Inti kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah sak badannya kabeh ditarekno. Ini kan sekarang akhirnya dadanya apa? Tidak menghadap kiblat. Nah, itu perlu diperhatikan. Banyak itu kasusnya itu terjadi tadi itu. Yang sering apa? Terjadi tadi. Jadi, kalau dia bisa berdiri atau duduk, maka menghadap kiblatnya dengan dada. Walaupun kepala misalnya tidak menghadap kiblat, misalnya kepalanya kayak gini toh, misalnya tidak bisa ke sana. Ya tidak apa-apa, yang penting dada ini yang harus. Bukan jadi kepala ini yang harus menghadap kiblat, enggak. Ya, paham ini ya. Kemudian kalau misalnya dia sholatnya itu apa? Berbaring pakai lempeng. Tahu ya? Berbaring pakai lempeng sininya itu. Sholatnya gini misalnya. Maka menghadap kiblatnya gimana? Fabil wajhi wa bis sadri. Harus dengan wajah dan dadanya dia. Jadi jangan nunduk gini ketika sholat. Atau jangan gini ke atas. Wajahnya dia harus dihadapkan kiblat, dadanya dia juga harus dihadapkan ke kiblat. Beda kalau tadi, kalau dia berdiri sama kalau dia duduk. Ya, yang cukup menghadap kiblat itu apanya? Dadanya saja. Wajahnya tidak menghadap kiblat tidak apa-apa. Tapi ya, sholat itu wis berarti saya tak tolak-tolak wae wis sholat tak delok-delok ngene ae, tak delok-delok ngene. Makruh ya. Kalau sholat tolak-tolak ya, kalau tidak ada apa-apa, misalnya tidak ada sesuatu yang membutuhkan dia untuk tolak-tolak ndelok wong. Makruh hukumnya. Ya. Sudah menghadap ke kiblat, pandangannya tadi tertuju kepada apa? Tempat sujud. Enggak usah kemana-mana. Kalau dia berdiri sama keadaan-keadaan yang lain tadi itu. Itu kalau dia misalnya tadi muttaji'an, kalau dia apa? Pakai lempeng. Mau pakai lempeng kanannya dia sini atau lempeng kirinya dia yang sini. Jadi misalnya saya tidak bisa pakai lempeng kanan ini. Sudah, ganti pakai lempeng kiri gini. Kepalanya, wajahnya sama dadanya ini menghadap ke kiblat seperti itu. Dia harus tahu kiblat tadi itu. Jangan misalnya langsung sholat tanpa tahu arah kiblat. Kalau langsung sholat tanpa tahu arah kiblat tidak sah. Ya, misalnya kemana? Ke hotel misalnya. Atau ke tempat-tempat yang misalnya tidak di situ diketahui arah kiblatnya mana. Sudah. Itulah di omaku ini arah barat kiblatnya. Arah barat di omaku. Ya tapi kalau di sana ya beda kiblatnya. Jangan langsung sholat sesuaikan arah rumah kamu tadi itu kiblatnya tadi itu. Ya tanya dulu. Ini kiblatnya mana? Kalau di hotel-hotel itu biasanya ada kan tanda-tanda itu kan ya. Di atas gitu kiblat sana, miring atau gini atau gini. Kalau tidak tahu tanya resepsionisnya atau siapa petugasnya tadi itu mana kiblatnya nih Pak. Biar tahu. Jadi jangan langsung sholat langsung ujuk-ujuk. Ya, ben cepet selesai, ben cepet misalnya istirahat misalnya tadi itu jangan. Harus tahu dulu arah kiblat. Kemudian lanjut tadi keadaan yang ketiga. Kalau dia misalnya sholatnya mustalqiyan, terlentang. Tahu ya terlentang ya? Loh ini kan tidak menghadap kiblat. Dada saya tidak menghadap kiblat. Iya kan? Kan arah dadanya kan ke atas. Dengan apa menghadap kiblatnya? Fabi akhmasai qadamihi wa wajhi. Jadi menghadap kiblatnya dengan apa? Dengan nih, telapak kedua kakinya. Jadi telapak kedua kakinya di gini kan? Ya. Kemudian jangan langsung kayak gini kepalanya, tapi diangkat pakai bantal, ditumpui bantal. Jadi wajahnya bisa menghadap kiblat. Sama sapanya lagi yang bisa menghadap kiblat, sama kedua telapak kakinya tadi. Dada tidak diharuskan menghadap kiblat, dada tidak disyaratkan. Cukup dua ya. Kalau dia terlentang apa? Wajah sama telapak
kedua telapak kaki. Itu syaratnya. Kalau sholat fardu ini semuanya, kalau sholat fardu atau sholat sunnah yang bukan dalam safar, ya. Kemudian cara mengetahui arah kiblat itu tadi seperti apa? Kalau misalnya dia sudah tahu dengan sendirinya, ini sudah rumahnya saya, ini kiblatnya arah sana, ya sudah selesai. Karena dia tahu, oh ini masjid ini arah kiblatnya sebelah sana, ya sudah selesai. Dia bisa mengetahui sendiri dengan arah kiblat tadi. Seperti kayak dulu dikisahkan Ampel itu kan dulu kan sempat terjadi apa? Perselisihan itu. Akhirnya ada satu ulama namanya kalau tidak salah Mbah Bolong itu julukannya itu. Ya, ada yang bilang ulama-ulama ini arah kiblatnya sana, ini arah kiblatnya sana. Oh, akhirnya ribut. Akhirnya Mbah Bolong ini dia ini wali. Sudah, jangan ribut. Jangan berselisih, kegeran. Sini saya anukan arah kiblatnya itu yang mana yang betul. Akhirnya apa? Temboknya itu dijebol. Ternyata langsung kelihatan Ka'bah. Oh, ini arah Ka'bah berarti. Ya sudah, berarti alhamdulillah kita selama ini benar arah sana tadi itu. Ya sudah. Akhirnya apa? Tidak jadi mengulangi sholatnya tadi. Jadi kalau misalnya ternyata dia selama ini sholatnya itu salah menghadap kiblatnya, ya sudah, harus diulangi. Ya, bukan wis mari aku wis ngerjakno sholat, enggak, harus diulangi. Atau bi khabari thiqatin an ilmin, ada orang tahu, ana tahu arah kiblatnya itu mana, karena saya ini sudah lama di sini tinggal, arah kiblatnya itu sana. Nah, ini tidak apa-apa, kita mengikuti pendapatnya dia tadi itu yang memberitahu kita bahwa arah kiblat sana. Jadi tidak harus dia sendiri yang tahu, bisa orang lain memberitahu kepada dia tadi itu. Atau misalnya ijtihad, dia usaha misalnya pakai kompas, kan bisa diketahui kan pakai kompas si arah kiblatnya kemana. Oh, arah sana, ya sudah, nggak apa-apa. Bisa dengan beberapa hal tadi tingkatan tadi itu untuk mengetahui arah kiblat. Karena penting, apalagi kalau misalnya nanti lagi di hutan, ya, atau lagi di tempat yang tidak ada orang misalnya, tidak mengetahui arah kiblat. Ya, kayak misalnya sekarang kendaraan di kendaraan, kan tidak tahu arah kiblatnya di mana, ya kan? Bisa tahu dia arah kiblat di mana? Tidak bisa tahu, bingung, ini arah kiblatnya mana? Mau sholat fardu misalnya, ya, itu belum sholat, gimana? Ya sudah tanya. Kalau tidak ada yang tahu tanya, sudah pakai kompas tadi itu. Atau tanya orang lain yang bisa memberitahu ente arah kiblat mana tadi itu. Kalau misalnya pakai kompas, oh arah kiblatnya sana, sudah sholat langsung. Ya, bukan terus sudah safar, pepergian terus tidak sholat, tidak, tetap harus sholat. Tadi aja kalau misalnya perang tadi itu ya, lagi berkecamuk itu tetap harus sholat. Sholatnya wis gimana pun wis, pokok tantong-tantong be sholat, be rukuk, be anu tadi. Kalau bisa dia, kalau tidak bisa ya sudah, bisa bisanya dia. Hari seperti itu. Itu tentang apa? Tentang istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Mungkin insyaallah yang sedikit ini insyaallah bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pengetahuan kita tentang syarat-syarat sah sholat. Ya, mungkin ada yang masih belum paham atau perlu dipertanyakan. Apa? Kiblat. Jadi, semisal ini kan bumi ya. Bumi. Dengan misal bulan. Semisal Ka'bah ini di sini. Terus dia lagi di sini. Kan otomatis kiblat kan ada di sana. Lalu ketika kita membelakangi kiblat, apakah kita juga termasuk ngadep Ka'bah? Soalnya kan ini Ketika menghadapi kiblat, ini kan Ka'bah ya. Terus kita itu lagi di sini. menghadap ke kiblat.
menghadap Ka'bah itu. Terus habis itu kita berpaling ini. Nah, itu apakah termasuk masih lurusnya Ka'bah? Ya enggak. Tidak. Jadi harus ke arahnya Ka'bah, menghadapnya itu ke arahnya Ka'bah. Jadi ini seperti sekarang misalnya. Dia kan menghadap ke arahnya Ka'bah. Jangan pakai bumi ya, enggak usah pakai bumi. Jangan pakai maksud bumi buat enggak. Wis pokoknya ini sekarang arahnya ente ini Ka'bah misalnya di mana? Jadi itu. Ini cek Ka'bah, tarik garis gitu. Lewat peta itu tarik garis dari tempatnya ente ke Ka'bah gitu misalnya. Set, pas enggak arah yang ente hadap tadi itu ke Ka'bah apa enggak? Ke arah Ka'bah apa enggak? Mau dari sana, misalnya mau dari sana Ka'bah itu kan berbentuk segi 4 kan. Bisa mau dari sana karena berbeda-beda. Iya kan? Ente sholat di sini tempat misalnya arah kiblatnya sana. Nanti tempat lain kadang arah kiblatnya sini. Karena apa? Ya itu karena berbeda-beda. Kalau dari sana itu menghadap arah Ka'bahnya itu lewat sini misalnya, arah barat nih. Kalau dari sana itu tempat mana nanti arah timur misalnya. Ya itu, tergantung. Pokok arah. Kalau nanti misalnya jauh dari Ka'bah tadi itu dengan arah. Ngambil jarak terdekat itu. Iya. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لقى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع قدرك وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد قش الصحب والحمد لله